वलौ अन्नना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइकत वकल्लमहुमुल मौता वहशरना अलैहिम कुल्ल शैइन क़ुबुलन ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। पर कि अल्लाह चाहता पर इन्हां विच बथेरे लोग जाहिल ने। وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ। ते इस तरह असा हर नबी दा दुश्मन बनाया इंसानां ते जिन्नां दे शैतानां नूं उन्हां विच एक दूजे नूं धोखा देण लई बनावटी गल्लां दे वसवसे पांदा है। ते जेकर तुहाडा रब चाहंदा ते ओह इंज ना करदे ते तुसी उन्हां नूं ते उन्हां दियां बनावटी गल्लां नूं छड्ड दिओ। وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ। तां जे आखिरत उत्ते ईमान ना लियाण वालियां दे दिल उन्हां बनावटी गल्लां वल माइल हो जाण ते तां जे ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਇਰਤਿਕਾਬ ਕਰਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين। ते की मैं अल्लाह तो बिना किसी नूं हाकिम बना लवां? हालां ओ ये जिन्हें तुहाडे वल मुफस्सल किताब उतारी ते जिन्हां लोकां नूं असां किताब दित्ती ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਹੱਕ ਨਾਲ ਉਤਾਰੀ ਗਈ ਏ ਤੇ ਐ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਤੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਹੋਵੀਂ। وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ। ਤੇ ਸੱਚ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਲ तेरे रब दे कलिमात कामिल ने ए दे कलिमात नूं कोई बदलन वाला नहीं ते ओही सुनन वाला जानन वाला है। وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ। ते ऐ सुनन वाले जमीन विच बहुते ओ ने कि तू उन्हां दे कहण ते चले ते तैनूं अल्लाह दी राह तू बहका देवण। ए सिर्फ गुमान दी पैरवी करदे ने ते ए सिर्फ अंदाजे ला रहे ने। إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين। बिना शक तेरा रब चंगी तरह जानदा है कि केड़ा ओदी राह तू भटकिया होया है ते हिदायत वालियां नूं भी चंगा जानदा है।
فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਓ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਖਾਓ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਰਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਿਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕੀ ਲਾ ਇਲਮੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਰੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵਧਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਤੇ ਬਾਤਨੀ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁਨਾਹ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇਰਤਿਕਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਖਾਓ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣੇ ਬੇਲੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਵਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਾ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੱਕ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਹੋਵੋਗੇ। أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨੂਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਏ। ਕੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇੰਜੀ ਕਾਫਿਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਸਜਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਹਰ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਊਰ ਨਹੀਂ। وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ
अल्लाहु अअलमु हैथु यजअलु रिसालतह सयुसीबुल्लज़ीन अजरमू सगारुन इंदल्लाहि वअज़ाबुन शदीदुन बिमा कानू यमकुरून। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਂਝ ਦਾ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਏ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਰਿਸਾਲਤ ਰੱਖੇ। ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਰੋ ਫਰੇਬ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਲਤ ਤੇ ਸ਼ਦੀਦ ਅਜ਼ਾਬ ਅਪੜੇਗਾ। فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੀਨਾ ਇਸਲਾਮ ਲਈ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਏ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਉਹਦਾ ਸੀਨਾ ਤੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਏ ਗੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਚੜ ਰਿਹਾ ਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਈਮਾਨ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਥੋਪ ਦਿੰਦਾ ਏ। وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਏ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਸਾਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਆਇਤਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਸਲਾਮਤੀ ਦਾ ਘਰ ਏ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਏ। ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم। ਤੇ ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਉਹ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਏਗਾ ਤੇ ਫਰਮਾਏਗਾ ਐ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਰੋਹ ਤੁਸਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਾਬੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਲੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਐ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਮੁੱਦਤ ਤੱਕ ਅਪੜ ਗਏ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਵੇਗਾ ਅੱਗ ਤੁਹਾਡਾ ਠਿਕਾਣਾ ਏ ਤੁਸਾਂ ਹਮੇਸ਼ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਵੋਗੇ ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਚਾਵੇ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਹਿਕਮਤ ਵਾਲਾ ਇਲਮ ਵਾਲਾ ਏ। وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون। ਤੇ ਇੰਜੀ ਅਸਾਂ ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਪਾਰੋਂ ਮੁਸੱਲਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا
قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ਐ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਗਿਰੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਡਰਾਉਂਦੇ ਸਨ? ਉਹ ਆਖਣਗੇ, ਅਸਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫਰ ਸਨ। ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੇਖਬਰ ਹੋਵਣ। وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਜੇ ਨੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਨਹੀਂ। وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ ਐ ਮਹਿਬੂਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਐ ਲੋਕੋ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਆਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਆਜਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਓ, ਐ ਮੇਰੀ ਕੌਮ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਵੋਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰਤ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਚੰਗਾ ਅੰਜਾਮ ਕਿਸ ਦੇ ਕਹੀਏ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਲਿਮ ਕਦੇ ਫਲਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਤੇ ਡੰਗਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਲਈ ਇਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗੁਮਾਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਲਈ ਏ ਤੇ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਏ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅਪੜਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਲਈ ਏ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਤੱਕ ਅਪੜ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਕਿੰਨਾ ਭੈੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ।
وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون ਤੇ ਇੰਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸ਼ਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੇ ਔਲਾਦ ਦਾ ਕਤਲ ਚੰਗਾ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਹਲਾਕ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਬੇ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅੱਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਹਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون ਤੇ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਡੰਗਰ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਮਨਾਏ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਖਾਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਕੁਝ ਡੰਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਡੰਗਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਬਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਲਾ ਤੇ ਝੂਠ ਬੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਹਤਾਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਦੇਵੇਗਾ وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਏ ਉਹ ਖਾਲਿਸ ਸਾਡੇ ਮਰਦਾਂ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਹਰਾਮ ਏ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਨੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਅੱਲਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਦੇਵੇਗਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਹ ਹਿਕਮਤ ਵਾਲਾ ਇਲਮ ਵਾਲਾ ਏ قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਜਹਾਲਤ ਨਾਲ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਏ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਝੂਠ ਬੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਰਾਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਲੋਕ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਅਸਲੋਂ ਨਹੀਂ وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا
إنه لا يحب المسرفين। ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਏ ਜਿਨੇ ਕੁਝ ਬਾਗ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਵਿਛਾਏ, ਖਜੂਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਨੇ, ਤੇ ਜ਼ੈਤੂਨ ਤੇ ਅਨਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੁੱਖ ਫਲ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫਲ ਖਾਓ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਕਟਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਦਿਓ ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਨਾ ਖਰਚ ਕਰੋ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾਹ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ ਡੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਿਛੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਕ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਓ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲੋ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁੱਲਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين۔ ਅੱਲਾ ਨੇ 8 ਨਰ ਤੇ ਮਾਦਾ ਜੋੜੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਭੇਡ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਬੱਕਰੀ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਓ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੋਵੇਂ ਨਰ ਹਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮਾਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਮਾਦਾ ਜਾਨਵਰ ਢਿੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਤੇ ਇਲਮ ਨਾਲ ਦੱਸੋ। ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਨਰ ਤੇ ਮਾਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਊਂਠ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਗਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਓ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੋਵੇਂ ਨਰ ਹਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮਾਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮਾਦਾ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਓ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ? ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਝੂਠ ਬੰਨੇ ਤਾਂ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਹਾਲਤ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰੇ? ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم۔ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਓ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਮੁਰਦਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਗਣ ਵਾਲਾ ਲਹੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੂਰ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੋਵੇ
ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਉਹ ਨਾਪਾਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਨਾ ਫਰਮਾਨੀ ਦਾ ਡੰਗਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੈਰੁੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਪੁਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਖਾਵੇ ਕਿ ਨਾ ਖਾਹਿਸ਼ ਨਾਲ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون। ਤੇ ਅਸਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਨਾਖੂਨ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗਾਂ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਚਰਬੀ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਵਾਏ ਉਸ ਚਰਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚਰਬੀ ਹੱਡੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਸ਼ੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਚੇ ਹਾਂ। فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ। ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੁਠਲਾਵਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਖੁੱਲੀ ਰਹਿਮਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਟਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون। ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਆਖਣਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ, ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਇੰਜ ਹੀ ਝੁਠਲਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਜ਼ਾਬ ਚੱਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਲਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੱਢੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਝੂਠੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗਲਤ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين। ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਓ ਕਾਮਿਲ ਦਲੀਲ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون۔ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਹ ਗਵਾਹ ਲੈ ਆਓ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਟੁਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਖਿਰਤ ਤੇ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਨੇ।
قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون। ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਣਾ ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਨੇ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਨਾ ਠਹਿਰਾਓ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਕਰੋ ਤੇ ਮੁਫਲਿਸੀ ਦੇ ਪਾਰੋਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਤੇ ਬਾਤਨੀ ਬੇਹਯਾਈ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਓ ਤੇ ਜਿਸ ਜਾਨ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਏ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਹੱਕ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਇਆ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਓ। ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون۔ ਤੇ ਯਤੀਮਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਓ ਪਰ ਚੌਖੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਅੱਪੜ ਜਾਵਣ ਤੇ ਨਾਪ ਤੇ ਤੋਲ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਾਨ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਭਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਅਦਲ ਨਾਲ ਕਰੋ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਦਾ ਅਹਿਦ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕੀਦ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਨਸੀਹਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋ। وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲੋ ਦੂਜੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਟੁਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰ ਦੇਵਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਓ। ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون۔ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ihsan ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਿਦਾਇਤ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਵਣ। وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون। ਤੇ ਇਹ ਬਰਕਤ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਬਣੋ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين۔ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਉਤਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਆਖੋ
कि किताब ते साडे ते पहले 2 गिरोहां ते नाजिल हुई सी ते सानू ओदे पढ़न पढ़ान दी कुछ खबर नहीं सी। أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون। तांजे तुसां ए ना आखो कि जेकर साडे ते किताब उतरदी ते असी उन्हां तों वध हिदायत याफ्ता हुंदे ते तुहाडे कोल तुहाडे रब दी रोशन दलील ते हिदायत ते रहमत आ गई है ते इस तों वध जालिम केड़ा है जेड़ा अल्लाह दियां आयतां नूं झुटलावे ते इन्हां तों मुंह फेरे। बड़ी छेती ओ लोग जेड़े साडियां आयतां तों मुंह फेरदे ने असी उन्हां नूं उन्हां दे मुंह दे फेरन दे पारों बुरे अजाब दी सजा देवांगे। هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਸ ਦਿਹਾੜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਈਮਾਨ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਨਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਮਾਨ ਨਾ ਲਿਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਨਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਡੀਕੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਡੀਕਨੇ ਆ। إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਦੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਆਪ ਵੱਖਰੇ ਜੱਥੇ ਬਣ ਗਏ। ਐ ਹਬੀਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੇਕੀ ਲਿਆਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀਆਂ 10 ਨੇਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਲਿਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਓਨਾ ਹੀ ਬਦਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين। ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਓ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹ ਵੱਲ ਹਿਦਾਇਤ ਫਰਮਾਈ। ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਬਾਤਲ ਤੋਂ ਅੱਡ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀ ਮਿਲਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين
ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਰਨਾ ਸਭ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਲਈ ਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਹੈ। لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ। قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون۔ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਓ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਰ ਰੱਬ ਤਲਬ ਕਰਾਂ, ਹਾਲਾਂ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੱਬ ਏ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਉਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਾਰ ਨਾ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਵੱਲ ਪਰਤਣਾ ਏ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਦੇ ਸੋ। وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਇਬ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਦਰਜੇ ਬੁਲੰਦੀ عطا ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਜ਼ਮਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ عطا ਕੀਤੀ ਏ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਅਜ਼ਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਏ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਏ। ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين۔ اے حبیب ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਏ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਏ ਤਾਂ ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਡਰ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਮੂਮਿਨਾਂ ਲਈ ਨਸੀਹਤ ਏ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون۔ ਐ ਲੋਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਏ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ۔ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਹਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਜ਼ਾਬ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸੋ ਰਹੇ ਸਨ। فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين۔ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਰਸੂਲ ਘੱਲੇ ਗਏ। فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਸੀ۔
فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਜ਼ਾਬ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਸਾਂ ਹੀ ਜ਼ਾਲਿਮ ਹਾਂ। والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون۔ ਉਸ ਦਿਹਾੜੇ ਵਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਰਹਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਭਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਫਲਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون۔ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੜੇ ਹੋਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਇਸ ਪਾਰੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਦਮ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਅੱਡ ਸਾਰਿਆਂ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਹੋਇਆ। وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لم يكن من الساجدين۔ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਨੇ ਢਕਿਆ? ਇਬਲੀਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ। قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين۔ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਠਿਕਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੰਡਾਣ ਦੇ ਸਬਬ ਬਣਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين۔ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਉਤਰ ਜਾ, ਬਸ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਮਕਾਮ ਵਿੱਚ ਤਕੱਬਰ ਕਰੇ, ਨਿਕਲ ਜਾ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੂੰ ਜ਼ਰੀਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। قال أنظرني إلى يوم يبعثون۔ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਹਾੜੇ ਤੱਕ ਮੁਹਲਤ ਦੇ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। قال إنك من المنظرين۔ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੁਹਲਤ ਹੈ। قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم۔ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕਸਮ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇਰੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗਾ। ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਜਿਓਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੱਬਿਓਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਂਗਾ। قال اخرج منها مذءوما مدحورا
لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين। अल्लाह ने फरमाया तू इथू जलील ते मरदूद होके निकल जा, बिना शक इन्हां विचों जेड़ा तेरी पैरवी करेगा ते मैं जरूर तुहाडे सारियां नाल दोज़ख भर देंगा। ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين। ते ऐ आदम तुसी ते तुहाडी बीवी जन्नत विच रवो, फिर ओदे विचों जिथों चाहो खाओ ते उस दरख्त दे नेड़े ना जाना, नहीं ते हद तो वधण वालियां विचों हो जाओगे। فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين۔ फिर शैतान ने उन्हां नूं वसवसा पाया तां जे उन्हां ते उन्हां दियां लुकियां होईयां शर्म वालियां चीज़ां खोल देवे ते आखण लगा तुहानू तुहाडे रब ने इस दरख्त तों इसलिए मना कीता है कि किते तुसी फरिश्ते ना बन जाओ या तुसी हमेश जिंदा रहन वाले ना बन जाओ। وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين। ते इन्हां दोहां नूं कसमां खा के आख्या बिना शक मैं तुहाडा दोहां दा खैर खां। فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين। ते ओ धोखा दे के उन्हां दूहां नूं लाह लिया। फिर जदों उन्हां ने उस दरख्त दा फल खादा ते उन्हां दी शर्म दे मकाम उन्हां दे खुल गए ते ओ जन्नत दे पत्ते उन्हां ते पाण लग पए ते उन्हां नूं उन्हां दे रब ने फरमाया कि मैं तुहानू इस दरख्त तो मना नहीं कीता सी ते मैं तुहानू ये नहीं सी आख्या कि शैतान तुहाडा खुला दुश्मन है। قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين। दुहां ने अर्ज कीती ऐ साडे रब असी अपनी जाना नाल ज़्यादती कीती ते जेकर तू साडी मगफिरत ना फरमाई ते साडे ते रहम ना कीता ते जरूर असी घाटा खाण वालियां विचों हो जावांगे। قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين। अल्लाह ने फरमाया तुसां उतर जाओ, तुहाडे विच एक दूजे दा दुश्मन है ते तुहाडे लई जमीन विच एक वेले ताईं ठहरना है ते नफा चुकना है। قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون। अल्लाह ने फरमाया तुसी इस विच अपनी जिंदगी बसर करोगे ते ओदे विच मरोगे ते उसे विचों उठाए जाओगे।
يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون ऐ आदम दी औलाद बिना शक असां तुहाडे वल एक लिबास ओ उतारिया जिहड़ा तुहाड़ियां शर्म वालियां चीजां लुकांदा है ते एक लिबास ओ जिहड़ा ज़ेबो ज़ीनत है ते परहेज़गारी वाला लिबास सारियां तो चंगा है। ए अल्लाह दियां निशानियां विचों है तां जे ओ नसीहत हासिल करन। يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون ऐ आदम दी औलाद तुहानू शैतान फितने विच ना पावे जिस तरह ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਉਤਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਖਾ ਦੇਵੇ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਹ ਆਪ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਬੀਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਸਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਈਮਾਨ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬੇਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੇਹਯਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐ ਹਬੀਬ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਓ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾਹ ਬੇਹਯਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ? قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਓ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਅਦਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਹਰ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਸਿੱਧੇ ਕਰੋ ਇਬਾਦਤ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦੇ ਲਈ ਖਾਲਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਂਝ ਹੀ ਪਲਟੋਗੇ। فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون ਇੱਕ ਗਿਰੋਹ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹਿਦਾਇਤ ਯਾਫਤਾ ਨੇ। يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ऐ आदम दी औलाद हर नमाज दे वेले अपनी जीनत ले लवो ते खाओ ते पीवो ते हद तू ना वधो। बिना शक ओ हद तू वधण वालियां नू पसंद नहीं करदा।
قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون। ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਓ ਅੱਲਾ ਦੀ ਉਸ ਜ਼ੀਨਤ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਏ ਤੇ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਰਿਜ਼ਕ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਓ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਏ, ਕਿਆਮਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ इल्म वालियां लई तफसील नल आयतां बयान करदे हां। قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون। तुसी फरमाओ मेरे रब ने ते ज़ाहिरी बातनी बेहयाइयां ते गुनाह ते ना हक ज़्यादती नूं हराम करार दिता है ते उहनूं तुसी अल्लाह दे नाल उस शै नूं शरीक करार दिओ जिहदी अल्लाह ने कोई दलील नहीं उतारी ते ऐ कि तुसी अल्लाह ते ओ गल्लां करो जिहदा तुसी इल्म नहीं रखदे। वलिकुल्ल उम्मतिन अजल فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون। ਤੇ ਹਰ ਗਿਰੋਹ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਦਤ ਮੁਕਰਰ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮੁੱਦਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ। يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اے آدم دی اولاد जेकर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਰਸੂਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰ ਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਖੌਫ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਗਮਗੀਨ ਹੋਣਗੇ। والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਵਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਤਕੱਬਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਦੋਜ਼ਖੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ ਰਹਿਣਗੇ। فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين۔ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਝੂਠ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਝੁਠਲਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿੱਸਾ ਅਪੜਦਾ ਰਹੇਗਾ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਕਬਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੱਲੇ ਹੋਏ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਮਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਅੱਡ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਜਵਾਬਨ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਆਪ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫਰ ਸਨ। قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون। ਅੱਲਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਗਿਰੋਹ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗਿਰੋਹ ਦੋਜ਼ਖ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਗਿਰੋਹ ਉੱਤੇ ਲਾਨਤ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਖਣਗੇ, ਐ ਸਾਡੇ ਰੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਅਜ਼ਾਬ ਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਆਖੇਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁੱਗਣਾ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਰਤਰੀ ਨਾ ਰਹੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਜ਼ਾਬ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਚੱਖੋ। إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਤਕੱਬੁਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਬੂਹੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੂਈ ਦੇ ਨਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਦਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅੱਗ ਵਿਛੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਓੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਦਾ ਹੀ ਬਦਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਅਮਲ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਜੰਨਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਗੇ। ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ਤੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਗਜ਼ ਤੇ ਕੀਨਾ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਗਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਉਸ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਲਈ ਨੇ ਜਿਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਸਾਂ ਹਿਦਾਇਤ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਜੇਕਰ ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸੂਲ ਹੱਕ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜੰਨਤ ਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਵਾਰਿਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين तो जन्नती दोज़ख वालियां नूं सद मार के आखणगे कि साडे रब ने जिहड़ा साडे नाल वादा कीता सी असां ओनू सच्चा पाया ते की तुसां भी उस वादे नूं सच्चा पाया जिहड़ा तुहाडे नाल तुहाडे रब ने कीता सी। ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੋਵੇ। الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿੰਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਖਿਰਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون ਤੇ ਜੰਨਤ ਤੇ ਦੋਜ਼ਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਏ ਤੇ ਆਰਾਫ ਤੇ ਕੁਝ ਮਰਦ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਆਣਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜੰਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਖਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਆਰਾਫ ਵਾਲੇ ਆਪ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਮਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ। وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਰਾਫ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੋਜ਼ਖੀਆਂ ਵੱਲ ਫੇਰੀਆਂ ਜਾਵਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਐ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਨਾ। ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون ਤੇ ਆਰਾਫ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਖਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤਕੱਬੁਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸਾਓ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਇਆ। أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة
उदखुलुल जन्नत ला खौफुन अलैकुम वला अंतुम तहज़नून। कि ਇਹ यो ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਖੌਫ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗਮਗੀਨ ਹੋਵੋਗੇ। ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين। ਤੇ ਜਹੰਨਮੀ ਜੰਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇਸ ਰਿਜ਼ਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜੰਨਤੀ ਆਖਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਫਿਰਾਂ ਤੇ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਖੇਡ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਆਏ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਮ ਇਲਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਆਖਰੀ ਅੰਜਾਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਆਖਰੀ ਅੰਜਾਮ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ਬੋਲ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸੂਲ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਸਨ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਫਾਅਤ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ ਅਮਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੜੀਚ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੁਹਤਾਨ ਬੰਦੇ ਸਨ। إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره
अला लहुल खल्क़ु वल अम्रु तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਅੱਲਾਹ ਹੈ ਜਿਨੇ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 6 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ, ਫਿਰ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਇਸਤਿਵਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੱਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਲੁਗਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਨ ਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਨੇ। ਸੁਣ ਲਵੋ, ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਸਰੁਫ ਕਰਨਾ ਉਸੇ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦਾ ਰੱਬ ਹੈ। उदዑ रब्बकुम तضर्रुअन वखुफ्यह इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन। ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗਿੜਗਿੜਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਹ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵਧਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين। ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਾਦ ਨਾ ਪਾਓ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਦੁਆ ਕਰੋ ਡਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਤਮਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ। وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون। ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਵਾਵਾਂ ਭਾਰੇ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੱਦਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਰਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਸ ਮੁਰਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਉਤਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਸੀਹਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋ। والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਉਸ ਦਾ ਸਬਜ਼ਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਆਂਦਾ ਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ ਸਬਜ਼ਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਦਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਆਇਤਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਸਾਂ ਨੂਹ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਲ ਘੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਐ ਮੇਰੀ ਕੌਮ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕੋਈ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين। ਉਸ ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਬੋਲੇ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਨੇ ਆ। قال يا قوم ليس بي ضلالة
ولكني رسول من رب العالمين। फरमाया, ऐ मेरी कौम, मेरे विच कोई गुमराही नहीं, पर मैं ते रब्बुल आलमीन दा रसूल हां। أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون। मैं तुहानू अपने रब दे पैगाम पहुंचाना हां ते तुहाडी खैर खाई करना हां ते मैं अल्लाह दे वलों ओ इल्म रखना जेड़ा तुसी नहीं रखदे। أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون। ते की तुहानू इस गल ते हैरानी है कि तुहाडे कोल तुहाडे रब वल्लों तुहाडे विचों एक मर्द दे जरिए नसीहत आई तां जे ओ तुहानू डराए ते ताकि तुसी डरो ते तां जे तुहाडे उत्ते रहम कीता जावे। فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين। ते उन्हां ने नूह नू झुठलाया ते असां ओनू ते जेड़े ओदे नाल कश्ती विच सन सारियां नू निजात दित्ती ते साडियां आयतां झुठलावण वालियां नू गरक कर दित्ता। बिना शक ओ अन्ने लोग सन। وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون। ते आद दी कौम वल उन्हां दे हम कौम हूद नू खलिया। हूद ने आखिया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह दी इबादत करो, उस तू अड तुहाडा कोई माबूद नहीं, ते की तुसी डरदे नहीं? قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين। ओदी कौम दे काफिर सरदार बोले, बिना शक असी तुहानू बेवकूफ समझने आ ते बिना शक असी तेनू झूठियां विच ख्याल करने आ। قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين। हूद ने आखिया, ऐ मेरी कौम, मेरे नाल बेवकूफी दा कोई ताल्लुक नहीं, मैं ते आलमा दे रब दा रसूल हां। أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين। मैं तुहानू अपने रब दे पैगाम पढ़ांदा वां ते मैं तुहाडे लई काबिल एतमाद ते खैर खा वां। أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون۔ ते की तुहानू इस गल ते हैरानी है कि तुहाडे कोल तुहाडे रब वल्लों तुहाडे विचों एक बंदे दे जरिए नसीहत आई तां जे ओ तुहानू डराए। ते याद करो जदों ओने तुहानू नूह दी कौम तो बाद जानशीन बनाया ते तुहाडी जिसामत विच ताकत ते वुसअत चोखी कीती ते अल्लाह दियां नेमतां नू चेते करो तां जे तुसी फलाह पाओ।
قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين। कौम ने आख्या कि तुसां साडे कोल इस ਲਈ आए हो कि ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕੀਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਤੇ ਲੈ ਆਓ ਅਜ਼ਾਬ ਜਿਹਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਈਦਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين। फरमाया बिना शक तुहाडे उत्ते तुहाडे रब दा अजाब ते गजब लाजिम हो गया है कि तुसी मेरे नाल उन्हां नावां दे बारे लड़ रहे हो जेड़े तुसां ने ते तुहाडे प्यू दादे ने रख ले ने जिन्हां दी कोई दलील अल्लाह ने नाजिल नहीं कीती ते तुसी भी उडीको ते मैं भी तुहाडे नाल उडीकना वां। فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين। ते असां ओनू ते ओदे साथियां नू अपनी रहमत नाल निजात दित्ती ते जेड़े साड़ियां आयतां नू छुटलांदे सन ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم। ते कौम समूद वाल उन्हां दे हम कौम साले नू कलिया। साले ने फरमाया ऐ मेरी कौम अल्लाह दी इबादत करो ओदे तो अड तुहाडा कोई माबूद नहीं। बिना शक तुहाडे कोल तुहाडे रब वल्लों रोशन निशानी आ गई। तुहाडे लई निशानी दे तौर ते अल्लाह दी ए ऊंटनी है ते तुसी इनू छड्डी रखो तां जे अल्लाह दी जमीन विचों खावे ते इनू बुराई नाल हथ ना लाओ नहीं ते तुहानू दर्दनाक अजाब फड़ लवेगा। واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين। ते चेते करो जदों ओने तुहानू आद दी कौम दे बाद जानशीन बनाया ते ओने तुहानू जमीन विच ठिकाना दिता ते तुसी पोली जमीन ते महल बनांदे साओ ते पहाड़ां नू खोतर के मकान बनांदे साओ ते अल्लाह दियां नेमतां याद करो ते जमीन विच फसाद मचांदे ना फिरो।
قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون ਉਸ ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮੁਤਕੱਬਰ ਸਰਦਾਰ ਮਾੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲਗੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਲੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰਸੂਲ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون ਮੁਤਕੱਬਰ ਕਹਿਣ ਲਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਈਮਾਨ ਲਿਆਇਓ। فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين ਬਸ ਕਾਫਿਰਾਂ ਨੇ ਊਂਠਣੀ ਦੀ ਟੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਸਰਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਖਣ ਲਗੇ, ਐ ਸਾਲੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਸੂਲ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਅਜ਼ਾਬ ਲੈ ਆਓ ਜਿਹਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵਈਦਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦੇ ਪਏ ਰਹਿ ਗਏ। فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ਤੇ ਸਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਐ ਮੇਰੀ ਕੌਮ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਖਾਈ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਖੈਰ ਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ਤੇ ਅਸਾਂ ਲੂਤ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੇਹਯਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਹਾਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਵਤ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਲੰਘੇ ਹੋਏ ਹੋ। وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਇਹ ਲੋਕ ਬੜੇ ਪਾਕ ਬਣਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ਤੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਵਾਏ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਦੇ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين ਤੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੀਂਹ ਵਸਾਇਆ ਤੇ ਵੇਖੋ
ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇੰਜਾਮ ਹੋਇਆ। وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين। ਤੇ ਮਦੀਨ ਦੇ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮ ਕੌਮ ਸ਼ੁਐਬ ਨੂੰ ਕਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਐ ਮੇਰੀ ਕੌਮ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਾਬੂਦ ਨਹੀਂ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਵੱਲ ਰੋਸ਼ਨ ਦਲੀਲ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਨਾਪ ਤੇ ਤੋਲ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਨਾ ਦਿਓ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਾਦ ਨਾ ਫੈਲਾਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਈਮਾਨ ਲਿਆਓ। ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين۔ ਤੇ ਹਰ ਰਾਹ ਤੇ ਇੰਜ ਨਾ ਬਵੋ ਕਿ ਲੰਘਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਓ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਿੰਗਾਪਨ ਲੱਭੋ। ਤੇ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਫਸਾਦੀਆਂ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਜਾਮ ਹੋਇਆ। وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين۔ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਿਰੋਹ ਇਸ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਗਿਆ ਏ ਤੇ ਇੱਕ ਗਿਰੋਹ ਇਸ ਤੇ ਈਮਾਨ ਨਾ ਲਿਆਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਡੀਕੋ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ फैसला फरमान वाला है।